Buenas tardes. Давайте начнем наш Vamos краткий a hablar разговор про большую sobre un проблему. tema bastante grande. Влияют ли на ¿Hasta нас qué звезды? punto los astros Способны ли мы influyen sobre nosotros? прочитать по каким-то небесным знамениям, что Si есть somos про наше capaces de leer будущее? en las Вообще estrellas sobre nuestro человечество futuro. очень Hay que давно decir que la догадывалось, humanidad hace mucho что tiempo небесные se знамения dio на нас cuenta все-таки влияют. que las Причем estrellas в influyen истории sobre любви nuestras vidas. мы Y no se понимаем, trata что de это ninguna так, mística. потому что Entendemos древнейшие esto цивилизации, porque las запечатлевшиеся в нашей civilizaciones истории, antiguas в основном возникали на берегах больших surgían рек, mayoritariamente a речек, las orillas de то есть ríos, тех mares y водных otros просторов, espacios de agua которые зависят от que фаз Луны, dependen de las от fases de скорости la luna, и появления, исчезновения de su Луны, aparición y от этого desaparición, зависят приливы и porque de отливы. ella dependen las mareas Приливы altas y есть, mareas bajas. так же, как и, кстати, от степени солнечной También жары, depende которая de la эти приливы и intensidad отливы del sol, благотворно действуют на урожай, или сжигают, или уничтожают урожай dependían las до cosechas. дотла, O а вопрос si había урожая demasiado sol, для las cosechas se большинства quemaban. людей был Y вопросом esto era жизни и cuestión de смерти. vida y muerte para la При mayoría de la gente, igual que постоянной ahora. засухе или ливнях Sequeras o являются abundantes причиной lluvias благополучия regulan миллионов и даже жизни y de ellos миллионов dependen las vidas людей. de millones Поэтому de personas. неудивительно, что в третьем Entonces, no hay тысячелетии que до нашей эры extrañarnos que en el tercer milenio antes Месопотамии, de Cristo, во en втором тысячелетии Mesopotamia, нашей эры y en el в segundo Вавилонии milenio antes de уже Cristo en составляли Babilonia, со, со la gente исследования ya se elaboraba таблички una лунных, especie de tablillas, э, лунных календарей calendarios э, lunares. э, длины, длины солнечных También se солнечного registraba la дня, то longitud есть, в del сущности, día отмечали y какие-то проявления anotaban Вселенной. diferentes comportamientos de los Естественно, astros. Y заглядывая на светила, мы mirando пытались las определить не estrellas, только la gente будущее intentaba упадок descifrar или y prever засуха, si но habría вообще заглядывать inundaciones o за sequeras, pero no horósкопом. solamente esto. Естественно, Intentaban mirar más астрология allá del umbral del достаточно futuro. соприкасалась или соединялась с Y мистикой и aquí se магией, unía как, la допустим, mística y la изучатели magia al будущего conocimiento. верят Igual que hoy en día mucha знать gente какое-то будущее. consulta Магическая horóscopos вера, потому y что esto es una fe mágica prácticamente. в какой мере она рациональна, No le podría это decir en трудно. qué Вряд ли punto она esta fe рациональна, es хотя racional. и самые Y рациональные a люди pesar de esto, las есть personas más финансовые racionales, los люди, hombres de negocios, предприниматели, затевая antes любое de дело, emprender стремятся algún просчитать negocio, intentan будущее этого дела, calcular el принесет ли futuro оно de su negocio, убыток saber или si su даст прибыль. negocio tendrá Ну и в pérdidas o сущности они, ganancias. с одной стороны, просчитывают это при Y помощи por un lado компьютеров se calcula самых con ayuda de los современных, dispositivos хотя digitales más простые modernos. рациональные числовые установки в Pero сущности al fin y это al тоже cabo, в конце концов esto магия, también es потому una что especie de magia, потому что porque a верно pesar de sus замечать fantásticos определенные y компьютеры, все равно muy предсказать completos cálculos успех mediante магии los ordenadores de última до конца generación, они не no никак podemos saber могут. hasta И, кстати, интересно, что con toda Илон la Маск увлекается certeza астрологией.
el final de su empresa. Una cosa curiosa que Elon Musk es un apasionado de astrología y a pesar de medios que tiene a su alcance, su proyecto ha tenido altibajos. Y volviendo a la antigüedad, vemos aquí las primeras tablillas остаются. Это таблички, которые относятся к месопотамской астрологии. И на этих глиняных табличках третьего тысячелетия vemos estas tablillas эры было del tercer очень milenio antes de много Cristo, разных donde se habían anotado разных предсказаний, разных más de серий, 7.000 серий человеческой жизни. de diferentes predicciones sobre la vida humana. Это так называемые таблички Энума Ану, Estas которые являются tablillas de arcilla eran дошедшим los primeros testimonios que habían llegado hasta el día de hoy небесных con diferentes predicciones astrológicas. знамений уже зафиксировано в глубокой старине, Estos в 600 presagios году до нашей эры se habían registrado уже жрецы предсказывали лунные de esta forma. затмения. En la antigüedad, en Babilonia, los hombres sabios ya sabían predecir eclipses lunares y solares. Sabemos a través de novelas y películas qué miedo tenían los hombres primitivos, los hombres antiguos, delante de estos fenómenos. Pero no todos eran hombres tan como nos imaginamos, tan primitivos. Los hombres en la antigüedad ya habían aprendido a predecir los eclipses y tenían una exactitud sorprendente para su época y sus conocimientos. Y ya no tenían que quedar horrorizados y gritar de miedo cuando vieron estos fenómenos. Ahora nos acercamos a la Edad Antigua en Grecia. Y evidentemente en Grecia antigua la astrología tenía una gran importancia. Y lo sabemos leyendo Ilíada, también poemas y relatos sobre la guerra de Troya. Y sabemos que los astrólogos y predicadores y profetas habían previsto la destrucción de Troya. Toda Grecia estaba llena de oráculos porque había una gran demanda. Y esta demanda era muy interesante en el sentido que además de los reyes que estaban pensando declarar o no declarar la guerra a su vecino o negociar algunos acuerdos,
Por cierto, uno de los oráculos más antiguos, todavía más antiguo que oráculo de Delfos, es oráculo de Dodona. Esta información contienen en estas tablillas de arcilla. Los sabios escribían las respuestas, no de Apolo como el oráculo de Apolo de Delfos, sino las respuestas de Zeus y Dione. Eran dioses muy queridos y muy respetados. Dione se considera esposa más antigua de Zeus y ellos dos contestaban las preguntas de gente que venía de todos los rincones para consultar al oráculo de Dodona. Querían saber qué tenían que hacer, qué decisión tenían que tomar. Muchas veces el camino duraba más de un mes, pero la gente venía para obtener respuestas para sus preguntas a lo mejor más cotidianas, más prácticas. Se conserva una respuesta a un tal persino que vino a preguntar si tenía que continuar ser pescador o cambiar de profesión y por qué él no podía decidirlo por su cuenta. Es una pregunta muy interesante. Solamente podemos adivinar por qué. A lo mejor él quería cambiar de profesión y su familia estaba en contra, o a lo mejor quería más emoción en su vida y pensaba que su nueva profesión sería más emocionante. Pero sea como sea, él y otra gente hacían su camino para consultar al oráculo y los sacerdotes interpretaban los sonidos de un cuenco de cobre para dar respuestas a los solicitantes. Y los sacerdotes en este caso dieron una respuesta positiva a nuestro persino. Y esto pasó en el segundo milenio antes de Cristo. Había oráculos de diferentes dioses, de Hermes, de Hera, de Poseidón. Y también Asclepio, que sabéis que era un dios médico, dios curador. Ahora nosotros vamos al médico en hospitales, en unas consultas privadas y hacemos las mismas preguntas. ¿Me curaré, doctor? Y esperamos la respuesta sobrecogidos. Y podemos ver que hace 4000 años la gente preguntaba a su dios Asclepio. No tenemos que pensar que ellos eran muy ingenuos, porque nosotros, si nos vemos muy apurados, nos hacemos la misma pregunta y con los mismos nervios esperamos la respuesta. Igual que los sacerdotes de Asclepio, que tenían que pedir respuestas a los astros. Vamos a hablar del oráculo, otra vez del oráculo más famoso, el oráculo de Delfos. Este oráculo está
De este oráculo se habla en el rey возникает при храме Edipo, rey de Sófocles. Аполлона, Ah, él Дельфах. Почему Дельфах? está en el templo de Само слово Apolo. Дельфы ¿De dónde viene la palabra Delfos? когда Según el mito, в этом cuando Apolo победил había vencido жуткого змея Пифона, al, сжег его a Tifón, похоронил que era un dragón железной temible, гробнице и y завалил камнем, lo había он пал enterrado en un решил sepulcro de hierro свое святилище, ему понадобились жрецы, потому что y святыня puso encima de su tumba una gran roca. Apolo necesitaba sacerdotes para su templo y Apolo se convierte en un delfín y gracias a sus encanterios divinos atrajo a los navegantes a estas tierras y les comunicó la noticia que ellos tendrán que ser los primeros sacerdotes de su templo. Y en honor a este delfín, este sitio se llama Delfos. Mientras que Hiperbóreos, que es equivalente a lo mejor nuestra tierra del norte, era todas las tierras del norte que griegos anominaban así. Ellos levantaron un templo de cera de abeja y más tarde construyeron un templo de mármol. Y este templo existe en esta forma tal como lo conocemos ahora. Y fue construido en el siglo VI. Y este es un sistema bastante complejo que consiste en dos partes. La primera parte previa es una especie de umbral del misterio del sacramento, igual que en templos cristianos. Ahora tenemos una parte muy sagrada que se abre solamente cuando el sacerdote aparece con hostia para comulgar. Y en esta parte visible, los visitantes habían visto la estatua de Apolo, mientras que en la parte que se podrían entrar solamente las personas que tenían que hacer el culto, había una estatua dorada de Apolo, también un laurel, era un símbolo, un árbol sagrado. También había una piedra, la piedra ónfalo, que cubrió los restos de este dragón, que incluso quemado y enterrado en una tumba de hierro se consideraba muy peligroso. Y todas estas adivinaciones están relacionados con nuestros procesos psicológicos. Y aquí podemos saltar directamente al Sigmund Freud, que él afirmaba que cada uno de nosotros tiene su propio sótano, donde enterramos nuestros deseos más viles, más inconfesables, e intentamos olvidar de ellos para que estos deseos no se resuciten y no nos empujen a realizar actos no muy correctos. Y aquí en este sitio estaba sentada la Pitia,
es una sacerdotisa que interpretaba de alguna manera y reproducía lo que decía Apolo. Y la Pitia entraba en trance y en éxtasis. ah, ah, Decía cosas ininteligibles. Но это была абсолютно простому смертному непонятная воля Mm, из Una persona высокого mortal no podía текста. entender, no Вот podía interpretar lo que сейчас decía la называется Pitia. ложь шифрованная. Como diríamos Но a otra, este также, texto era muy cifrado. то есть, собственно, Para descifrar они, esta información, para говоря esto фигурально, existían los и sacerdotes. сочиняли волю Y si Бога. hablamos de una forma cínica, estos sacerdotes se Но inventaban насколько они la voluntad de dioses. насколько они No действительно sabemos hasta qué чувствовали, что punto Бог ellos eran сказал. sinceros, no sabemos Надо hasta qué полагать, punto что в основном pensaban que Dios le ayuda, le священнослужители está считали, susurrando что их lo que снисхождение, está diciendo Dios. как современные священники считают, что Господь им Pero подсказывает, quisiéramos соглашаться бы pensar умереть que sí, que подвигом eran и honestos, выкладывать на igual que los законе, sacerdotes modernos que хотя también piensan que бывали interpretan la palabra de случаи, Dios. когда Pero a veces покупали había святой casos cuando источник и la обхождение Pitia y los священника, sacerdotes fueron практически в портальном sobornados, алтаря, como pasó una vez cuando los подкупали contrarios del zar святую de Елену, Esparta Пифию или había Александру, sobornado a la говорили, Pitia что y los царь будет sacerdotes нехороший. y ellos dijeron Ну, que el rey сторонники era царя nacido вели fuera de борьбу, matrimonio, que правда, era закончилась bastardo. довольно мирно. Pero Естественно, el священники engaño хотели fue войска descubierto разжаловать. y francamente todo este conflicto acabó bastante Вообще de святость una Божия forma pacífica. La Pitia fue apartada, такова degradada, Божья, pero no что corrió была la sangre. созвездием данного святого и Según данного ученика. las Так как constelaciones de cada día y de cada hora, это э, безупречное, безапелляционное э, суждение, como este, se, суждение Пифии или Сибилы, потому что las pitias здесь o las достаточно sibilas interpretaban la священника voluntad Сибилы. de los dioses. Вот эта таинственная совсем Ah, фигура, Esta figura очень понятно ее de la происхождение sibila Пифии. es muy Но misteriosa y no está claro совсем hasta hoy qué грубо, relación грубое tenían pitias y sibilas. одно из предположений, Y una de что las Сибила hipótesis que la могла sibila podía быть жрицей не только Аполлона, ser но и нескольких богов, sacerdotisa no или solamente была de Apolo, привязана sino de ко diferentes всему храму, а могла быть dioses, привязана к y no нескольким estaba храмам. Ну, в relacionada общем, solamente con un templo, sino con в varios. общем, это, по другим мнениям, это Y какой-то según другой otras вариант opiniones, Пифии, es una especie de потому Pitia, pero что древние diferente. греки считали, что Los griegos женщины гораздо antiguos легче впадают в eh, истерию и страдания, pensaban que las и mujeres в son таком виде más fácilmente начинают capaces de вещать entrar en вот эти éxtasis y священные, empiezan священные a hablar, слова. decir И, las кстати, palabras sagradas. к ним, к разным этим оракулам Y обращались diferentes oráculos fueron по самым разным, consultados по por самым разным diferentes поводам, motivos. потому что, э, э, скажем, известный, Por э, ejemplo, известный, известный случай, когда el caso bastante при conocido угрозе cuando нападения durante el персов peligro de на invasión de los Грецию persas a в los griegos, 480 en году до нашей эры 480, año обратившись к 480 оракулу, antes de Cristo, спросили, что делать. habían Ответ был consultado al «надо oráculo за деревянные y стены».
obtuvieron la respuesta: tenéis que salvaros detrás de los muros de madera. Mientras el jefe militar Temístocles entendió la interpretación, él entendió que había que construir una flota, que evidentemente en aquella época los barcos se construían de madera. Otra pregunta que hacían los griegos: ¿quién es la persona más sabia? La respuesta fue Sócrates. Había una vez cuando el rey Creso de Lidia había consultado a los oráculos si tenían que atacar a los persos. Le dijeron que tenía que, si atravesaba el río, un reino sería destruido. El Creso empieza a atacar y sufre una gran derrota y su reino fue destruido. Y cuando el Creso fue a quejarse al oráculo, y el oráculo le dice: yo no te había contestado qué reino sería destruido. Tú pensaste que destruirías el reino de los persos, y realmente se destruyó tu propio reino. Pero a veces las preguntas que se hacen a los oráculos son muy cotidianos. Por ejemplo, ¿dónde escondió el abuelo su dinero? El abuelo difunto. O si tienen que vender su ganado o no. O de quién está embarazada. Un hombre preguntaba de quién estaba embarazada su amante. Pero también se pretendían solucionar asuntos muy serios. Por ejemplo, Alejandro el Magno, que quería vengar la muerte de su padre, que fue asesinado en el teatro. Él ocupó toda Grecia y estaba marchando en las tierras más orientales y decidió consultar el oráculo de la ciudad en el oasis de Siva. Era un oráculo muy importante, le llamaron oráculo de Amón, porque en Grecia los dioses tenían como, se unían a las divinidades orientales y de esta forma tenían doble fuerza. Y una de las versiones que Amón era el nombre de Zeus. Curiosamente, se había producido una unión del culto de dios egipcio al sol y al Zeus, el dios de todos los vivos. Y este oráculo, doblemente poderoso por las fuerzas de Zeus y Amón, dos dioses más importantes de dos religiones más importantes de la antigüedad. Él había atraído a Alejandro el Magno. Y la primera pregunta fue si había vengado la muerte de su padre, Filipo, totalmente. Y la respuesta le sorprendió, fue aturdidora. La respuesta fue: Filip no es tu padre.
это опять как было с спартанским царем Igual, давление, ¿cómo se podría considerar esta respuesta? Igual que con el rey de Esparta, le están diciendo también a Alejandro el Magno que es un bastardo, pero no tenemos que precipitarnos. La respuesta era más sofisticada. Los oráculos, estos eran más sabios que los oráculos que consultaron los espartanos. Y le dicen, Alejandro, que no eres hijo de Filipo, eres el hijo de Dios, eres el hijo del Zeus Amón. Quiere decir que tú eres prácticamente el vicario del rey en la tierra. Y a diferencia del zar de Esparta, que se enfureció de la respuesta de los sacerdotes, Alejandro quedó encantado con esta respuesta. Igual que le gustó la respuesta a la siguiente pregunta. Él preguntó, ¿qué contestaré? Y le contestaron, todo el mundo. A la edad de 25 años, Alejandro conoce su brillante futuro. No puede ser nada mejor. Naturalmente, estos intentos de todo tipo que nos preocupan a nosotros y no solamente a los protagonistas de Bulgakov, de Máster y Margarita. Nadie quiere oír la predicción, la reunión no se celebrará porque le cortarán la cabeza. Anushka ya ha derramado el aceite. Nos gustaría oír, por ejemplo, que su pariente desconocido murió y resulta ser que usted es su único heredero y tiene este tío, este pariente le ha dejado $1.000.000. ¿Verdad que es muy diferente? Y también hay que decir que la astrología fue también compaginada con diferentes tipos de adivinación, como necromancia, invocación de los espíritus de los muertos, piromancia. Podemos ver las imágenes de los restos del templo consagrado a Apolo en Delfos. Aquí vemos las ruinas del templo que está situado 700 metros sobre el nivel del mar en la valle de Castalia, donde sabemos que existe la fuente de Castalia y cada persona que bebe de esta agua empieza a escribir poemas. También podemos ver una imagen de la Pitia. Este es un cuadro del siglo XIX. Vemos que la Pitia lleva en su mano un ramo de laurel, símbolo de Apolo. Según la tradición, Pitia tendría que ser una chica inmaculada. Ella tenía que bañarse en la fuente de Castalia y después de purificarse tenía que vestirse las ropas ceremoniales. Igual que cada persona que venía a hacerle una pregunta tenía que pasar un ritual de purificación. Esta era una especie de preparación para oír la respuesta de los dioses.
A veces Pitia se negaba a dar respuesta a las personas que estaban manchados por un crimen. Y ahora vamos a pasar a la imagen de Apolo. Сибилы греческие обосновались в греческих колониях в Риме. Прежде всего, Y hasta ahora hemos hablado de la historia de Antigua Grecia que paulatinamente se traslada a la historia de Antigua Roma, porque todas las sibilas se trasladaron también a colonias romanas, como en Colonia Cumas, республики. То есть они были y проводниками las sibilas de Cumas греческой политики и греческой resultaron культуры. ser mujeres muy sabias И que cada vez tenían más influencia política sobre Roma выдавали те y la предприятия, República Romana. которые были Ellas eran promotoras de la cultura y de la política de Grecia. и постепенно, Y постепенно ellas hacían греческая predicciones идеология favorables распространилась, a Grecia. распространилась в Риме, и Y poco a poco к оракулам обращались la astrología самые griega умные se люди, которые не difundió постеснялись этого. en И, Roma, en Antigua например, Roma, Цицерон, который получил, который спросил, что ему делать, чтобы быть y la знаменитым, получил gente ответ: следуй más правде и мнению inteligente большинства. y más instruida había consultado a los oráculos sin ninguna vergüenza. Por ejemplo, Cicerón preguntó qué tenía que hacer para ser famoso y recibió la respuesta: sigue la verdad y no la opinión de la mayoría. No está mal este consejo. Насколько этот вопрос, конечно, Y en Roma, en esta época, también discutían sobre hasta qué punto hay que confiar en la disposición de los planetas. или что-то зависит от нашей собственной воли. Y esta pregunta, esta discusión, Много esta зависит discusión от, está например, наши гены, правда? clara porque ellos querían entender si Способность nosotros нашего таланта. dependemos de la voluntad del destino o algo depende de nuestra Как voluntad. уверяют некоторые психологи, Está claro que предрасположение к muchas cosas определенной dependen профессии. del destino, por ejemplo, Как nuestros говорят другие genes, психологи, el nivel de nuestro talento. предрасположение мужчин к Incluso, como определенным dicen algunos женщинам, женщин к psicólogos, определенному типу мужчин. Там predeterminación есть, para algún короче, tipo de когда profesión. два Otros близнеца psicólogos были insisten по ошибке разделены на también доли, que existe и нашли друг predeterminación a друга diferentes tipos de всех mujer частях. y viceversa. Оба оказались под впечатлением, Se conoce un жена признает caso cuando любимого dos своего gemelos fueron поданника. separados en el То есть hospital y se судьба encontraron 20 años más tarde. Los решается, dos и все tenían la зависит. profesión de Все cartero зависит y от estaban нашего casados con выбора. mujeres de color de pelo В rubio этом смысле platino. царь Египта Фараон, Curiosamente tenían similitud de preferencias. что с одной стороны, что Pero, судьба ¿qué es lo que выбирает depende человека, de nuestra и elección? бедный Египт не Aquí de сомневался, esto se глядя на своего trata сына Edipo, rey Пелопы, de Меропы, маленьких Sofocles. царей, у которых он был, Dicen que el обратился к destino египетскому juega оракулу, con las personas. Pobre спросил, является Edipo ли это его había пророчеством, dudado получил uh, совершенно неожиданный ответ: ты умнейшая sobre мудреца и женщина моя. su hijo Не думай, y что Пелопы, Меропа, его отец и preguntó, мать, он был preguntó al oráculo
que si él era realmente hijo de Pelop y Merop, y recibió la respuesta que tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Y Edipo había abandonado su casa para evitar esta predicción. Y en el futuro encuentra con un conflicto y mata a su padre y se casa con su madre, realmente auténticos, porque los otros no eran sus padres. Y intentando huir de su destino, él se enfrentó con él. Y como dijo conocido astrólogo Marco Manilio, que escribió el libro Astronómica, dice que nadie puede desprenderse de aquello que se le ha dado y no tampoco hallar lo que no posee. Cada uno tiene que llevar su peso. Quiere decir que en el momento de nacimiento nuestro carácter ya está predeterminado y está predeterminado también lo que nos pasará en la vida. A ver si es cierto, si es cierta esta afirmación. La gente en diferentes épocas pensaba sobre este nivel de esta predisposición y nuestra dependencia de nuestro destino. Por ejemplo, y cuando la gente creía en dioses o nuestro Dios único en tres personas distintas, de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo podéis creer en los astros? Parece que es una pregunta capciosa, pero se encontraron una respuesta coherente a esta pregunta. Encontraron esta respuesta en la época del Renacimiento, cuando humanista italiano Pietro Pomponazzi, a finales del siglo IV, escribe: evidentemente nosotros creemos en Dios Todopoderoso, pero Dios influye en nosotros a través de los astros. O quiere decir que no influye sobre nosotros directamente, sino indirectamente de una forma astrológica que se puede contestar. Algunos, creo, creen en ello, mientras que Dante no estaba de acuerdo. En el siglo XIII, el astrólogo más importante era Guido Bonatti, que había consultado constantemente al Federico II, el emperador del Imperio de Roma, una persona muy poderosa. Y el Dante, de una forma muy irreverente, lo envía en su comedia divina al círculo octavo del infierno, el círculo más horrible, donde se ejecutan los falsos profetas. Y Bonatti se consideraba Dante un falso profeta y lo ejecuta de una forma muy sofisticada. A los falsos profetas les giran la cabeza 180 grados.
porque ellos pensaban que ven muy lejos, más allá del horizonte, pero en realidad era gente muy atrasada, perteneciente al pasado y solamente ven a su propia espalda, что и авторитет Данте rociado con sus не propias lágrimas. покончил с астрологией, тем более, что открылось Pero está claro que 1800 la postura de Dante no acabó con astrología. Después apareció en Europa el libro de Mil y una noches к мистике y la sabiduría del Oriente, como se sabe, известно, что está muy ligada a la mística всякие y ночи sabemos que los astrólogos de Bagdad o бессонные, astrónomos бессонные durante las обладатели largas богатых noches cálidas фантазий, которые del sur перекочуют сказки tenían una gran imaginación И que se trasladó a средневековая los Европа, cuentos de la Sherazade. увлекаясь астрологическими прогнозами и, Europa и medieval también estaba muy interesada en los pronósticos астрономией astrológicos Томаса y los calendarios astrológicos. Incluso el más racional de los пытаясь teólogos, для того, Tomás de чтобы Aquino, дозировать влияние звезд. С другой advirtiendo стороны, sobre говорил, la что um, вся его influencia de las estrellas, que no hay que и известно, что confiar один из demasiado, самых pero decía que no se puede продвинутых и negar, no богатых, se puede даже rechazar. крайне интересных городов, Y uno но de один из los самых культурных городов más, las позднего ciudades Средневековья, más замечательный город ricas Прага, y más, один из изумительных ah, городов más Европы. carismáticos de la época medieval И говорят, en что Прага Europa fue Praga, оказалась наделен una magnífica ciudad. и честь императору Y es una ciudad, como se cree, está dotada de после una восторжалования magia просил especial, de un город poder поставить mágico. на El emperador Carlo горах, IV, то есть знаком siguiendo el consejo соединяния, de los и заложил astrólogos, первый камень каменного моста, dividió стоящего la посреди ciudad en 4 Сталине sectores 9 июля según los signos del 1905 года. zodíaco y Это puso la было primera 5 часов piedra 31 минуту, de потому la что puente de зажженный Carlos апостоле el día станет 9 de научной julio de для моста звездой. 1357, Ну nada что, menos que a las 5 horas y поистине 31 minutos, э, porque esta hora le dieron прецедент. a los astrólogos diciendo Вы que наверняка знаете, что este астрологи puente aguantará является Фауст, durante который жил siglos. на Y рубеже podemos comprobar que así es. XIV века, да. Y Но теперь hablamos también del посмотрим doctor пока Faust, que на vivía эти астрологические часы праздника. entre el siglo Вот, XIV y XV, как pero de esto называется hablaremos después. Vamos a праздник ver el куранты reloj японский de Орлой. Praga, Орлой — это вот латинский llamado прием, часы. reloj Это единственное в Orloi. мире по сей день идущие Orloi es астрологические de часы, latino которые orlombio, показывают не que только час и significa минуту, reloj. но и фазы Hoy en día Луны, es el único reloj восходы и заходы astronómico Солнца que и funciona hoy el día. разные Y no астрологические solamente marca las знаки horas, и sino horas знаки de salida культуры, um, которые y ocaso del sol. знаки También мистические, está и adornado con с этой diferentes signos, астрологическими símbolos y позициями figuras связаны. astrológicos, marcando И diferentes posiciones del согласно futuro этим часам relacionados con существовали estos signos. амулеты, Y значит, según и este reloj, почитаем уже inspirados en este reloj, se безопасности, crearon ну, diferentes amuletos que se venden hasta el día de hoy para чтобы intentar protegerse de знаменитых mal фигуры, de как ojo ну y вот вы de знаете un справа, destino infeliz. справа у нас Y aquí vemos a богу la смерти, derecha фигура la паломника, figura de la значит, muerte, también figura de много peregrino еще и скульптур, и y мозаических
hay muchas esculturas y mosaicos, unas imágenes que representan todo un cosmos, porque el mayor objetivo de astrología es mostrar que no estamos solos, que somos parte del cosmos. Y esta es una idea cierta. Y este cosmos influye en nosotros y dependemos de una forma indirecta. Y esta es aquí vemos una figura de soberbia, de avaricia. Todo esto está relacionado con nuestra psicología, con nuestro futuro. Una persona avara tiene un destino, un fanfarrón tiene otro destino. Y también es muy interesante saber que los pensadores del Renacimiento empiezan a discutir con los astrólogos, esperando y diciendo que nuestro futuro depende no tanto de la correlación de los astros, sino de nuestras propias fuerzas. Esta es una idea muy interesante. Y como escribe Marsilio Ficino, es el grandísimo filósofo del Renacimiento italiano, una persona puede escoger cuál de los planetas escoge como su protector. Este planeta tendrá una influencia sobre nosotros, pero nosotros decidiremos qué planeta escogemos. Y este es un enfoque muy distinto, muy diferente al fatalismo total. Y Giovanni Pico della Mirandola escribirá que el ser humano es creador de su propio destino en el sentido figural de la palabra. Cuando él escribe en su tratado sobre las cualidades del hombre, él dice que Dios, al crear a Adán, le dice que no lo creó de una forma acabada. Siempre dice que el perro siempre será perro y el camello siempre será camello. Y yo, dice Dios a Adán, te creé inacabado, y no es un insulto, sino es un punto de partida. Tú puedes convertirte a ti mismo en un animal, en bestia o en una persona cercana a Dios. Como dicen los ingleses, it's up to you. Depende de ti. Eres creador de tu propio destino. No es un animal temeroso que tiembla delante de su destino, sino tú creas tu propio destino. Pero las ideas de Mirandola tampoco acaban con astrología, a pesar de que mucha gente, escritores, habían también discrepado de fatalismo, como Calderón en su drama de 1635, La vida es sueño, explica que un oráculo le dice al rey de Polonia que su hijo ahogará su gente en sangre. Y cuando nace su hijo, el rey esconde a su hijo, no dice nada al pueblo de Polonia y lo encarcela en una torre,
en una cárcel y cuando para una sola persona. Y cuando su hijo cumple 18 años, el rey decide a comprobar si los astros tenían razón. Él da orden de traer al joven y el hijo sabe, conoce que él es un príncipe y él fue tratado como como un animal encerrado en una cárcel y él empieza a vengarse, mata a sus carceleros, mata a sus criados y por poco mata a su padre. Y parece que los astros tenían razón, pero Calderón dio una vuelta y dice que este joven príncipe se convierte en una bestia justamente porque fue tratado y criado con una bestia. La diferencia entre hombre y animal, que una persona puede, que un animal se puede vivir encadenado, como un perro guardián puede vivir y hacer bien su trabajo de guardar la casa, mientras que el hombre eh, tiene libre albedrío. Y esta es una idea que no siempre fue compartida, porque, por ejemplo, Luther en Alemania pensaba que el hombre no tiene libre albedrío, mientras que los españoles insistían mucho en ello. Decían que no, porque si el hombre actúa según la voluntad divina, resulta ser que Dios es un criminal y no es así. Dios nos permitió escoger entre el bien y el mal y tenemos libre albedrío para no ser robots, para no ser autónomas, no ser unas personas uh, detestables, dependientes. Para que seamos libres, Dios nos permite escoger también mal, pero evidentemente Dios nos llama a hacer el bien. Y el rey de Polonia se equivocó al creer a las estrellas y no a Dios. Pero, repito, esto no significa que astrología desaparezca. Ahora cada semana revistas publican horóscopos. Podemos participar, si queréis, en rituales astrológicos en vudú, cuando les poseen los espíritus de los muertos. Pero la gente con experiencia dicen que no es aconsejable para la gente novata participar en estas ceremonias, sobre todo en Cuba, en Colombia, allí donde incluso los políticos participan en rituales de vudú. Y la historia de astrología sigue existiendo porque esta pregunta que nos interesa a todo el mundo también sigue existiendo. Aquí vemos las imágenes del puente de Carlo, que fue construido en una constelación en una alineación de planetas y astros muy determinada, favorable para su existencia. Y hablamos ahora de... no, este es un diccionario ruso de 1709, un diccionario astrológico en la época de Pedro el Grande. Parece que era un emperador muy racional, pero él creía mucho a su compañero de lucha, astrólogo Bruce. Vamos a ver. Aquí el tema de futurología.
las imágenes del futuro, la segunda mitad del XXI, siglo XXII. Evidentemente, estas imágenes nos interesan muy poco porque hemos visto imágenes en el cine mucho más espectaculares. Pero ¿cuál será nuestro futuro? Será una distopía llena de restos después de una guerra nuclear, o será un futuro brillante, jovial, interesante, donde la técnica inteligente triunfa y nos permite realizar nuestros sueños y deseos, y los astros están alineados a favor nuestro. Y aquí vemos estas esferas como astros celestiales, y la gente vive en una plena armonía. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias por su atención.